بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا الله فكرك هنا إن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن جنة عقباتم أمان مؤمن يتوحيد بالبيت بهون نجيب من الرأس هطر على مكرين ورنا إن الجنة لا يدخلها طيب إن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن جنة ميقبا يلم أمان بهون نجيل رأساتشن جنة ميقبا أينورم أمان يتوحيد بالبيت بهون نجي يهم نبي عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو يعرقاقتوت الله سبحانه وتعالى بتكبروا قرآنه يعرقاقته أو نتانو نبي عليه الصلاة والسلام يا بلال أنت بلال هو يالوت قم فأذن تنس طري أدرق قالوت تنس طري أدرق لسوّج أسوّ قالوت السم من دنيا طري لا يدخل الجنة إلا مؤمن جنة ميقبا يلم أمان بهون انجالوت ይሄንን ጥሪ አሰማ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለቢላል ጥሪ እንዲያቀርብ ነገሩት ማለት ነው ያ ቢላል قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن على النبي عليه الصلاة والسلام ومن مات على كفر بكفر لا بكهدة لا بشرك لا يموت هنا سو فالجنة عليه حرام بزي سو لا جنة يتكلكل حرام نو مالتنا قال تعالى الله ينبتملكة من هذا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله بالله لا يميقار هنا سو كالله سبحانه وتعالى وجعلوا أكالاتوچن ميقزا ميلمن ميتارا هنا سو فقد حرم الله عليه الجنة بس لا جنة أرمى درقبت سلذي جنة عيقبا مان مشرك كافر منافق النزي جنة عيقبا لمن بالله لا يقارو سلوني الله انتزاز يامتو يتعصو سلهونو مالتنو جنة بالنسو لا يرم هونوال إنا منورياو من يتنو ومأواه النار مزوترياو منورياو اساتنو يلال وما للظالمين من أنصار لنزيه لمشركوش راساتشو بشرك بكفر بنفاق يبدلوا لهونو سوج يزيان كان ردات يلاتشو ميلال كيتاچن الله سبحانه وتعالى مالتنو ومن مات على كفر فلا تناله رحمة الله تعالى بكفر لا بشرك لا يموت هنا سو የጌታችን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመት አያገኘው ማለት ነው የጌታችን ረህመት አያገኘው ይህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአኑ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم الله እነዛ የካዱ بآيات الله በእኛ አንቀጾች የካዱ የሆኑ እንዲሁም ولقائه በመገናኘቱ ማለት ነው አላህን በመገናኘት የካዱና ያስተባበሉ የሆኑ ሰዎች ኡላኢከ የኢሱ ሚን ረህመቲ እነዚያ ሰዎች እነዚህ ከኔ ረህመት ተስፋ ቆረጡ ይላል አላህ ረህመቱን ስለማይሰጣቸው ከኔ ረህመት ተስፋ ቆረጡ ወኡላኢከ ለሁም አዛቡን አሊም ለእንዲህ አይነት ሰዎች አሳማሚ ብርቱ የሆነ ቅጣት አለላቸው ይላል ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመቱላህ الخاصة التي تنال بها مغفرة الذنوب يا الله سبحانه وتعالى رحمة يا وانجلنا ميابس هنا وتكفير السيئات وانجل ميتابسبتي هنا ودخول الجنة جنة ميقبابتي هنا والنجاة من النار كأسات ميدانبتي هنا وشفاعة الشافعين عندهم دمو مالتنا يعني أساتي قبا كالك الناس مكاكل يعني የሸምጋዮችን ሽምግልና የሚገኝበት ይሆነው ያ አላህ እዝነት ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህማ በማን ላይ ብቻ ነው بمن مات على التوحيد وعدم الاشراك به بالله ላይ ሲያጋራ እሱን በብቸኝነት ሲያመልክ ለሆነ ሰው ብቻ የተረጋገጠ ነው ምክንያቱም የአላህ ረህመት ብሎ ማለት ሙእሚኖች አማኞች በአላህ ረህመት ጀነት ይገባሉ በአላህ ረህመት ከሳት ይጠበቃሉ በአላህ በረህመቱ ወንጀላቸው ይምራቸዋል አላህ በረህመቱ ስህተታቸው ይቅር ይላቸዋል ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ጥቅም የሚገኝበት የሆነው ይሄንን ረህመት እዝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከካህዲያን ከሙሽሪክ ነፈጋቸው ማለት ነው ለሙእሚኖች ብቻ አደረገው
قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء እዝነቴ ነገሩን ሁሉ ሰፍቷል ይላል አላህ እዝነቴ ነገሩን ሁሉ ሰፍቷል فسأكتبها ይህንን እዝነቴ እጽፋታለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማን للذين يتقون እነዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለሚፈሩ ለሚጠነቀቁ ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ዘካን በትክክል ለሚሰጡ እንዲሁም እነዚያ በእኛ አንቀጾች ማለት ነው የሚያምኑ ለሆኑ ሰዎች ለነሱ አጸድቅላቸዋለሁ ለነሱ እጽፍላቸዋለሁ ይላል ማለት ነው ስለዚህ አላህ ረህመት የሚያገኙት እነዚህ ናቸው በአላህ ለሚያምኑ እነዛ ለሙተቆች እነዚያ ማለት ነው ሙወሂዶች እነዛ ሙእሚኖች ናቸው የአላህ እዝነት የሚያገኙት ጀነትም የሚገቡት ማለት ነው فكل من مات كافرا بالله كدو او مشركا او ملحدا يا الله منور ያስተባበለ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይካደ እንዲሁም በአላህ ላይ ያጋራ እነዚህ ሁሉ በአጠቃላይ የአላህ ረህመት የተከለከሉ ናቸው ጀነት በእነሱ ላይ እርም የተደረገ ነው የዘላለም መኖሪያቸው እሳት የሆነ ነው ማለት ነው እሳት የሆነ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ነገር በእነሱ ላይ ምን አድርጓል ወስኗል ማለት ነው እነሱን የፈጠረ ጀነትን የፈጠረ ጀሃነምንም የፈጠረ ጌታ አላህ ይሄንን ነገር እንደነሱ እንደማይገባቸውና እንደማይሰጣቸው አበክሮ ተናገረ ማለት ነው ولو قدر أن الكافر كان من أقرب الناس قرابة إلى أولياء الله وأخلائه وأحبابه الله سبحانه وتعالى እነዚህ ካህዲያን ማለት ነው እነዚህ ካህዲያን በአላህ የሚያጋሩ ወይም ደግሞ ሙሽሪኮች እነዚህ ካህዲያን እነዚህ ሙልሂዶች በአጠቃላይ ሙናፊቆች እንደው የሙእሚን ወዳጅ እንኳን ቢሆኑ ቤተሰብ እንኳን ቢሆኑ አይጠቅማቸውም ያ ነገር ማለት ነው የሙእሚን ወዳጅ የሙእሚን ቤተሰብ ሙእሚን የሆነ አካል የተውሂድ ባለቤት የሆነ አካል የሱ ዘመድ እንኳን ቢሆኑ አባት እናት ልጅ አጎት አክስት እንኳን ቢሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመቱን ከለከላቸው ያ ዝምድና ምንም ነገር አይጠቅማቸውም በል ይሄን ብቻ አይደለም የፈለጉት መልካም ስራ ቢሰሩ ማለት ነው ለዚህም ማሳያው የኸሊሉላህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚስጥረኛ ወዳጅ የሆኑት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሳቸው አባት አዘር የተባለው ማተ ሙሽሪከን በአላህ ላይ ያጋሩ ሆኖ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኝነት ሳያምኑ የኢብራሂም አባት ሞቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኢብራሂም እስትግፋር እንዲያደርግላቸው ማህርታ እንዳይለምን ለአባቱ ከለከላቸው ማለት ነው አላህ ምን አለ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم ይላል وما كان استغفار ابراهيم يا ابراهيم استغفار ማህርታ መለመን አይደለም لابيه ለአባቱ ማለት ነው ማህርታ ለምኖ ነበር ያም ኢላ عن موعده وعدها اياه ለአባቱ ቃል በገባው መሰረት ያንን ቃል ለመሙላት እንጂ ለሌላ አይደለም የኢብራሂም استغفار ይላል ኢብራሂም ነብዩላህ ኢብራሂም ለአባታቸው ቃል ገብቶ ነበር አስተግፊሩ ለከ ረቢ انه كان بي حفيا ብለው ለአባታቸው ማለት ነው استغفار እንደሚያደርጉላቸው ማህርታ እንደሚለምኑላቸው ቃል ገብተው ነበር ነብዩላህ ኢብራሂም ለአባታቸው ይሄን ቃል ገብተው ነበር ይሄንን ቃል ለመሙላት ነብዩላህ ኢብራሂም ለአባታቸው استغفار ጠይቀው ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ይሄን ነገር ከለከለ ማለት ነው ከዚያሳ فلما تبين له انه عدو لله ነብዩላህ ኢብራሂም አባታቸው የአላህ ጠላት መሆናቸው እንዲሁ ማለት ነው መጨረሻቸው ኻቲማቸው የተበላሸ መሆኑ አላህ ስላሳወቃቸው ከዚያም በኋላ ይሄን ባወቁ ጊዜ ከአባታቸው ጠሩ ማለት ነው ያንን ነገር ተውት ማለት ነው ይሄ ቁርአን አንቀጽ የወረደው አንድ ሰውዬ ነበረ እናት አባቱ ሙሽሪክ ናቸው በሽርክ ላይ ሞተዋል استغفار ያደርጋል ማለት ነው አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እንዴት ለነዚህ ሙሽሪክ ለሆኑ አባት እናትህ ምን ታረጋለህ استغفار ተለምናለህ ብሎ ሲጠይቀው ነብዩላህ ኢብራሂም ለአባቱ استغفار ጠይቀው አይደለ ወይ ነብዩላህ ኢብራሂም ለአባቱ ሙሽሪክ ለሆነ አባቱ استغفار ጠይቀው የለ ወይ ብሎ አለ ከዚያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንዳ መጥቼ ይሄን ጉዳይ ነገርኳቸው ይላል አላህ ወዲያውኑ የቁርአን አንቀጽ አወረደ ነብዩላህ ኢብራሂም استغفار ያደረገው ለአባቱ عن موعده وعدها اياه ሳስተግፊሩ ለከ ረቢ انه كان بي حفيا ብሎ ስለነበረ ያንን ቃል ለመሙላት ነበር استغفار ያደረገለት ያም ሳያውቅ በፊት ማለት ነው ሳያውቅ በፊት ያባቱ መጨረሻ ምን እንደሆነ ሳያውቅ በፊት ያን ነበር ያደረገው ነገር ግን فلما تبين له انه عدو لله ነብዩላህ ኢብራሂም አባታቸው የአላህ ጠላት መሆናቸው ኻቲማቸው የተበላሸ መሆኑ ግልጽ በሆነላቸው ጊዜሳ ተበረአ منه ከአባቱ ጠሩ ማለት ነው ان ኢብራሂም ለአዋህ ወደ አላህ ተመላሽ እንዲሁም ደግሞ ሐሊም ታጋሽ ናቸው ብሎ አለ ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው ኢማም ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ يلقى ابراهيم واباه آزر يوم القيامه
ነብዩላህ ኢብራሂም አባታቸው አዘርን የውመል ቂያማ ያገኟቸዋል። وعلى وجه آزر قترة وغبرة በአባታቸው በአዘር አባታቸው አዘር ይባላል ስሙ ፊታቸው የጠቆረ ሆኖ አባራ የለበሰ ሆኖ ያገኙታል አባታቸው ነብዩላህ ኢብራሂም። فيقول له إبراهيم የዚህን ጊዜ ልጅ የሆነው ኢብራሂም ለአባታቸው ለአዘር ምን ይላል? ألم أقل لك لا تعصني አታምፀኝ ቢያላልኩም ነበር ወይ? እንግዲህ ከባድ ቅጣት ነው እዛ ጋር የደረሰበት። አታምፀኝ ታዘዘኝ ቢያላልኩም ነበር ወይ? ጥሪ ሳደርግልህ ለምን እምቢ አልከኝ ነው ወቀሳቸው። ለአባታቸው ነብዩላህ ኢብራሂም ወቀሳ ቀረቡ ማለት ነው። ምክንያቱም ዱንያ ላይ ነብዩላህ ኢብራሂም ለአባታቸው በጣም ጥረት አድርገዋል። ከዚያ ካሉበት ሽርክ እንዲወጡ በጣም ታግለዋል። إذ قال يعني إبراهيم بتملكت الله من إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا አባቴ ሆይ ለምን ከአላህ ውጭ ያለ ነገር ታመልካለህ? እማይሰማህ እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው እማይመለከት ካንተ ምንም የማያብቃቃህ ምንም ያኔ የማይሆንህ የማይጠቅምህን እንዴት ጣዖት ታመልካለህ? እንዴት ታጋራለህ? ያ አበቲ ኢኒ ቀድ ጃአኒ ሚነል ዒልሚ ማ ለም ያእቲከ ፈተቢዕኒ አህዲከ ሲራጠን ሰዊያ አባቴ ሆይ እውቀት አለኝ አንተ ዘንድ የሌለ ተከተለኝ ቅናቻው መንገድ እመራሃለሁ ጥሪ ያደረገው ያ አበቲ በለሰለሰ አንደበት ማለት ነው። ያ አበቲ ላ ተዕቡዲ ሸይጣን እነ ሸይጣነ ካነ ሊረሕማን ዓሲያ አባቴ ሆይ ሸይጣን አታምልክ ሸይጣን አርረሕማን ያመፀ ነው። ያ አበቲ ኢኒ አኻፉ አን የመሰከ ዓዛቡ ሚነ ረሕማን ፈተኩነ ሊሸይጣን ወልያ ቅጣት እንዳይነካ እፈራለሁ ተመለስ እያለ ለአባታቸው ዳዓ አድርገዋል። ከዚያ ሽርክ ከዚያ ኩፍር እንዲወጡ ጥረት አድርገዋል ነብዩላህ ኢብራሂም ማለት ነው። ነገር ግን አባታቸው በዚያው ሽርክ ላይ ነበር የሞቱት። የውመል ቂያማ በዚህ ሁኔታ ፊታቸው ተቆሮ አባራ ለብሶ በሚያዩዋቸው ሰዓት ላይ ምን ይሏቸዋል ነብዩላህ ኢብራሂም ለአባታቸው? አለማ ቁል ለከ ላ ተዕሲኒ አታምፀኝ ቢያላልኩም ነበር ዱንያ ላይ ወቀሷቸው። فيقول ابوه አባታቸው የዛ ሳለ አዘር ምን ይላል? فاليوم لا يعصيك ዛሬ አላምጽህም ነገሩ ካለቀ በኋላ ማለት ነው። ሌላ ምኞት ማለት ነው። ዛሬ አላምጽህም ይላል። ከዚያ በኋላ فيقول ابراهيم ነብዩላህ ኢብራሂም ይላሉ ያ ረብ ጌታዬ ሆይ انك وعدتني الا تخزني يوم لا يبعثون ጌታዬ ሆይ ቃል ገብተህልኛል ፍጥረታት ከሞቱበት በሚቀሰቀሱበት በዚያ ቀን ላታዋርደኝ ቃል ገብተህልኛል። فأي خزي أخزى من أبي الأبعد የትኛው ውርደት ነው ከዚህ ውርደት የበለጠ አባቴ ካንተ ረህመት ተርቆ ከዚህ የበለጠ ውርደት ምን አለ? አባቴ ሆይ ያኔ አላህ ሆይ ላታዋርደኝ ቃል ገብተህልኝ ነበር ብለው አባታ ያኔ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃሉ ሸፋዓ ይለምናሉ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ይሄ ሽምግልና አይሆንም። ምክንያቱም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት በካሃዲያን ላይ ምን አደረኩኝ? እርም አደረኩኝ። ተመልከቱ የነብዩላህ ኢብራሂም አባታቸው በኩፍር ስለሞቱ ምንም አልጠቀማቸውም። ነብዩላህ ኢብራሂም አላዳኗቸውም። ነብዩላህ ኢብራሂም የአላህ ኸሊል ከመሆናቸውም ጋር ነገር ግን በክህደት ላይ ለሞተ ሽርክ ላይ ለሞተ በዚያ ሰው ላይ አላህ ጀነት እርም አድርጓል። የአላህ ረህመት እርም አድርጓል። የሸምጋዮችን ሽምግልና ከልክሏል። ስለዚህ ነብዩላህ ኢብራሂም ለአባታቸው ማዳን አልቻሉ ማለት ነው። አባታቸውን ማዳን አልቻሉም። ወከዛሊከ ይሄን ብቻ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አባታቸውና እናታቸውን ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። አንዱ መጣና አነስ ኢብኑ ማሊክ እንዳስተላለፈው قال يا رسول الله اين ابي አባቴ የት ነው ያለው? አባቱ ሞቶ ነበር። አባቴ የት ነው ያለው አላቸው። قال في النار አባቴ እሳት ውስጥ ነው አሉት። ምክንያቱም አባቴው ጃሂልያ ላይ ነበር የሞተው እስልምናን ሳይቀበል ነበር የሞተው። ስለዚህ አባቴ የእሳት ነው አሉት። እሳት ውስጥ ነው አሉት። فلما قفا ሰውየው ማለት ነው እንግዲህ ነገሩ በጣም እንትን አለው የአባት ነገር ነውና ጀርባው ሰጥቶ ልክ እየሄደ ሳለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዳዓሁ ጠሩትና አሉት። قال ان ابي واباك في النار የኔም ያንተም አባት እሳት ውስጥ ናቸው አሉ። ኢማም ሙስሊም ዘግቦታል። ሐዘኑን ምን ለማድረግ እንትን ለማለት ማለት የኔም ያንተም አባት እሳት ናቸው። ተመልከቱ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አባት ምክንያቱም በጀሂልያ ነው የሞቱት። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አባት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተረግዘው ባሉበት ሰዓት ላይ ነው የሞቱት። ስለዚህ ያንን ነገር በጃሂልያ ላይ ነው የሞቱት። ስለዚህ ለዚያ ስለሆነ የኔም አባት የእሳት ነው ያንተም አባት አሉት። ተመልከቱ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፉል ኸልቂ ዐለል ኢጥላቅ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸሊል ናቸው። አላህ ዘንድ ከሁሉ በላይ የተወደዱ የተበለጡ ናቸው። ከመሆኑ ጋር ግን አባታቸው ሽርክ ላይ ስለሞቱ ጃሂልያ ላይ ስለሞቱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አባታቸውን እንኳን አይድኑም። وكذلك ابو هريره رضي الله عنه እንደተናገረው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي ان استغفر لامي
እናታቸው ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ህፃን እያሉ ነው የሞተችው። አሚና እናታቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ህፃን እያሉ ነበር የሞተችው። ከዚያን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመንኩት አሉ። ለማን? ለእናቴ እስትግፋር እንድለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለእናታቸው ለአሚና እስትግፋር እንድለምን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለመንኩት። ፈለም ያእዘን ሊ ነገር ግን አላህ አልፈቀደልኝም አሉ። ለምን? ተውሂድ ላይ ስላልሞተች ማለት ነው። አለል ጃሂልያ በጃሂልያው ላይ በዚያው ስርዓት ላይ ስለሞቱ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ በካደ ለሆነ ሰው እስትግፋር እዝነት ረህመት ጀነት ከልክሏቸዋልና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ለእናቴ እስትግፋር ለመለመን ጠየቅኩት አላህ ከለከለኛሉ። ወስተአዘንቱሁ አን አዙረ ቀብረሃ ነገር ግን ቀብሯን እንድዘይር ቀብሯን እንድጎበኝ ጠየቅኩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈአዚነ ሊ የፈቀደልኝ ይሄ ብቻ ነው ቀብሯን እንድጎበኝ። ነገር ግን ለእናቴ እንኳን እስትግፋር ከልክሎኛል አሉ። ተመልከቱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አባታቸው እናታቸው ማዳን አይችሉም። ለምን? በክህደት ላይ ስለሞቱ። ነብዩላህ ኢብራሂም የአላህ ኸሊል አባታቸው በክህደት ላይ ስለሞተ ማዳን አይችሉም። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሚያሳየን ምንድነው? ያሁኑ ሐዲስ ኢማም ሙስሊም ዘግቦታል ማለት። ይሄ ሁሉ የሚያሳየን ምንድነው? ጀነት ሙእሚን እንጂ እንደማይገባ የተውሂድ ባለቤት እንጂ እንደማይገባ ማንም ያንን ነገር እንደማይገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አበክሮ ተናግሯል። እነዚያ ከሃዲያን ሙሽሪኮች በአላህ እስካላመኑ ድረስ የፈለገ እንደው መልካም እንኳን ቢሰሩ ማለት ነው የፈለገ መልካም ስራ የፈለገ ተቸገረ ቢረዱ መልካም እንኳን ቢሰሩ ማለት ነው መልካም እንኳን ቢሰሩ ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቀዲምና ኢላ ማ አሚሉ ሚን አመልን ፈጀዐልናሁ ሀባአን መንሱራ ስራቸው ሁሉ ትቢያ አዋራ አድርገነዋል እንደሚለው ማለት ነው። አዋራ አድርገነዋል እንደሚለው በል እንደውም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን በመንከባከብ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጠበቅ አቡ ጣሊብ عم النبي صلى الله عليه وسلم رعى النبي صلى الله عليه وسلم وكفله وحاطه وأحسن إليه من صغره وبعد النبوة نبيون سنكباكب ينبر بلجنتاቸው حتى نبي ከሆኑ በኋላ ማለት ነው منع عنه أذى قريش የቁረይሾችን አዛ ሲከላከል የነበረ وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل በዚህ ላይ ከባድ የሆነ ነገር ማለት ነብዩን እየተከላከል በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ችግር እንዳይደርስ ማለት ነው እያለ ምክንያቱም ቁረይሾች ዘንዳ ቦታ ነበረውና ማን አቡ ጣሊብ ማለት ነው وكان يقر بلسانه يعني بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب بግልጽ ነብዩን እንደሚወዳቸው ይመሰክር ነበር بل والشهاده يعني لدينه انه خير الاديان የነብዩ ዲን እስልምና ማለት ነው አቡ ጣሊብ እስልምና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ማለት ነው እስልምና ከዲኖች ሁሉ حتى እሱ ካለበት ዲን ማለት ነው የተሻለ እንደሆነ لولا المسبه لدخل فيه እንደው ሰዎች ወቀሳ ባልፈራ ሰዎች ይሰድቡኛል ይተቹኛል ባል ኖሮ እገባ ነበር እስልምናን እቀበል ነበር በማለት እስልምናን ለእስልምና ይሄን አክል የመሰከረ ለነብዩ አለይሂ ሰላም ለዳዕዋቸው ከለላ የነበረ አቡ ጣሊብ መጨረሻ ላይ ሞተው በሽርክ ላይ ነው በክህደት ላይ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላም መጨረሻ በሚሞትበት ሰዓት ላይ ቁል ከሊመተን መስክራሉት ቁል ላ ኢላሃ ኢላላህ ከሊመተን ወሐጁ ለከ ቢሃ ዐንደላህ አላህ ዘንድ መረጃ አደርግልሃለሁ ምን በል ላ ኢላሃ ኢላላህ በል ነገር ግን ቢያለ ምን አለ በአብዱል ሙጠሊብ መንገድ ላይ ነው ብሎ በክህደት መንገድ ላይ ሞተ። ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሃርታን እንዳይጠይቁ አደረጋቸው ለአቡ ጣሊብ ማለት ይሄ ሁሉ ለነብዩ አለይሂ ሰላም ከለላ ያደረገ ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለ ለአቡ ጣሊብ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እስትግፋር እንዳይለምኑ ዱዓ እንዳያደርጉለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደረገ። ተመልከቱ ለምን ክህደት ላይ ስለሞተ ማለት ነው። የነብዩ አለይሂ ሰላም አጎትነት አልጠቀመው ምንም አልጠቀመውም። ያ ሁሉ መልካም ስራ ከመስራቱ ጋር ለእስልምና ትልቅ ውለታ ለነብዩም ለሙስሊሞች በአጠቃላይ ትልቅ ውለታ የዋለ ከመሆኑም ጋር ያ ስራው አልተቀበው ማለት ነው። ለዛ ነው ابن عباس ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን አሉ? አህወኑ አህሊ النار ከእሳት ሰዎች ትንሹ ቅጣት የሚቀጣው አዛበን በቅጣት በኩል ማለት ነው ትንሹ ቅጣት የሚቀጣው አቡ ጣሊብ ነው አሉ وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه ሁለት ከእሳት የሆነ ጫማ ይደረግላት የእሳት ጫማ ይደረግላታል ከዛ የተነሳ ጭንቅላቱ ይንተከተካል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማም ሙስሊም ዘግቦታል። وكذلك عباس رضي الله عنه አባስ እንግዲህ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ አጎት ነው። አባስም አቡ ጣሊብ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ አጎት ናቸው። እንግዲህ አባስ አምነዋል እስልምናን ተቀብለዋል። አቡ ጣሊብ ግን አልተቀበለም። ስለዚህ አቡ ጣሊብና አባስ ወንድማማቾች ናቸው። ሁለቱም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጎቶች ናቸው። አባስ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው ያ ረሱላህ هل نفعت ابا طالب አቡ ጣሊብን በሆነ ነገር ጠቀምከው እንዴ? እሱ እኮ فانه كان يحوطك ويغضب لك እሱ እኮ ላንተ ከለላ ያደርግ ነበር አንተን ይጠብቅህ ነበር ላንተ ይቆጣ ነበር አንተ ስትነካ ለምን ተነካ ይል ነበር
አንተ በምን ጠቀምኩ ምን አደረክለት ምን የጠቀምከው ነገር አለ ወይ የጠቀምከው ነገር አለ ወይ ብሎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቃቸው አባስ ማለት ነው قال نعم ነብዩም አዎ ጠቀመዋለሁ አሉ ጠቀመዋለሁ هو في ضحضاح من نار እሱ አሁን ትንሽዬ ቅጣት ያለበት እሳት ውስጥ ነው ያለው አሁን ትንሽዬ ቅጣት ያለበት እሳት ውስጥ ነው ያለው لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار እኔ ባልኖር ኖሮ እኔ ባልጠቅመው አይ ሸፋዓ ባላደርግለት ኖሮ في الدرك الاسفل የታችኛው አዘቅት ላይ ይቀጣ ነበር ከባድ ቅጣት ያለበት ነገር ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን አደረጉለት ሽምግልና አደረጉለት ይሄ ሽምግልና በነብዩ ብቻ ምን የሆነ ነው የተገደበ ነው እሱም እንዲወጣ አይደለም እኮ ጀነት እንዲገባ አይደለም እንዲቀነስለት ተኽፊፍ ነው እንጂ እንዲወጣ አይደለም ቅጣት እንዲቀነስለት ከታች አዘቅት ናር እንዲወጣና ላይኛው ضحضاح من نار ከእሳት ትንሽ ቅጣት ያለበት ቅርብ ወደ ሆነው ጀሃነም ላይ እንዲቀጣ ዛላይ ሆነዋል ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሉ ማለት ነው ይሄን ብቻ አይደለም ነብዩላ ኑህ ልጃቸው እንግዲህ ልጃቸው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኔ የነብዩ ኑህ ልጅ መሆኑ ከጥፋቱ አላዳ ነው ማለት ነው وكذلك የኑህና የሉጥ ባልተቤቶች የተከበሩ የአላህ ሷሊህ ሆኑ ነብያቶች ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين የሉጥና የኑህ ባልተቤቶች ማለት ነው ነገር ግን የሉጥና የኑህ ባልተቤት መሆናቸው አላዳናቸው ማለት ነው እሳት ከመግባት አላዳናቸውም ስለዚህ የማንንም ጎሳ የማንንም ዘር የማንንም ቅርበት አንድ ሰው ክህደት ላይ እስከሆነ ድረስ ሽርክ ላይ እስካለ ድረስ ሊያድነው አይችልም ማለት ነው ሊያድነው አይችልም ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ ማዕሸረ ቁረይሽ እሽተሩ አንፉሰኩም አሏቸው እናንተ የቁረይሽ ስብስቦች ቁረይሾች ሆይ ነፍሳችሁ አድኑ ከአላህ ቅጣት ላ ኡግኒ አንኩም ሚን አላህ ሸይአ ከአላህ ቅጣት እኔ ላድናችሁ አልችልም ቁረይሽ ስለሆናችሁ እኔ ላድናችሁ አልችልም ያ በኒ አብዲ መናፍ የአብዲ መናፍ ልጆች ሆይ እሽተሩ አንፉሰኩም ሚን አላህ ከአላህ ቅጣት ነፍሳችሁ አድኑ ላ ኡግኒ አንኩም ሚን አላህ ሸይአ ከአላህ ቅጣት እኔ ምንም ላድናችሁ አልችልም አላቸው ያ አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ አባስ ሆይ አሉ አጎታቸው ማለት ነው ላ ኡግኒ አንከ ሚን አላህ ሸይአ ራስህን አድን እኔ ከአላህ ቅጣት የኔ አጎት ስለሆንክ እኔ ቅጣት ላድንህ አልችልም ያ ሶፊየቱ አመተ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክስታቸው ሶፊያን ላ ኡግኒ አንኪ ሚን አላህ ሸይአ አንቺም አላህ ዘንድ ከአላህ ቅጣት ምንም ላብቃቃሽ አልችልም ራስሽን አድኝ መጨረሻ ላይ ውዱ ልጃቸው ያ ፋጢማ ቢንተ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሊኒ ሚን ማሊ ማ ሺቲ ከገንዘብ የፈለግሽውን ጠይቂኝ ነገር ግን ላ ኡግኒ አንኪ ሚን አላህ ሸይአ የኔ ልጅ ስለሆንሽ እኔ ስለምወድሽ ነገ ከአላህ ቅጣት ላድንሽ አልችልም ነብዩ አለይሂ ሰላም ልጃቸው እንኳን ላድን አልችልም ነገር ግን በአሁን ሰዓት እንኳን ሞኝ ብዙ አይነት ሞኝ ሰው አለ ወልዮች ሳሊሆች ደጋጎች መሻይኾች ምኖች ያድኑኛል ያተርፉኛል ምናምን እያሉ ለነሱ ስለት የሚገቡ ለነሱ የሚያርዱ በነሱ ስም የሚመሉ በነሱ ቀብር ጧፍ የሚያደርጉ ቀን ከፍለው ለነሱ የሚሰጡ በጣም ብዙዎች አሉ ማለት ነው ለነሱ ብለው በአላህ ላይ የሚያጋሩ የሽርክ ተግባር የሚፈጽሙ አሉ ነገ የውመል ቂያማ ያተርፉናል ያድኑናል ሸምጋይ ይሆኑናል ይያሉ ማለት ነው ነገር ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለፋጢማ ያኒ ለልጃቸው ለሶፊያ ላክስታቸው ለአባስ ላጎታቸው በአጠቃላይ የመናፍ የአብድ መናፍ ልጆች ቁረይሾች በአጠቃላይ ራሳቸው አድኑ እኔ ላብቃቃችሁ አልችልም ብለው ነገሯቸው ማለት ነው نعم ነብዩ አለይሂ በሌላ ሐዲታቸው መን አብጣሁ عمله لم يسرع به نسبه ስራ ወደ ኋላ ያደረገው ዝምድናው ጎሳው ወደፊት ሊያመጣው አይችልም ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙሽሪኮች ጀነት እርም አድርጓል እንደነሱ ለካህዲያን ለሙሽሪኮች እስትግፋር መለመን ጀናዛቸው ያኔ በካፊሮች የካፊሮች ጀናዛ ላይ መስገድ እነሱ አላህ ይርሐማቸው ማለት ለነሱ እስትግፋር መለመን የተከለከለ ነው ሙስሊም ይሆን አካል ይሄን ሊጠነቀቅ ይገባል الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله بيتኛቸውም ቀብር እንዳትቆም አላቸው እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ولا تصلي على أحد منهم مات ከነሱ ውስጥ አንደኛቸውም ቢሞቱ እንዳትሰግድባቸው በቀብራቸውም እንዳትቆም ለምን ይሄ ቅጣት ለምን ተወሰነባቸው إنهم كفروا بالله ورسوله በአላህና በመልእክተኛው የከፈሩ የካዱ ስለሆኑ ዛሬ ስንትና ስንት ሙስሊሞች ናቸው ከሃዲ ሲሞት ለከሃዲ አላህ ይዘንለት የሚሉት ለከሃዲ አዛን አላህ ይዘንለት የሚሉት ለከሃዲ ሶላተል ጀናዛ የሚሰግዱት ከሃዲ ሞቶ ማለት ነው ሶላተል ጋኢብ እያሉ የሚሰግዱት ማለት ነው ተመልከቱ አላህ ግን ምን ይያለ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ወላ تصلي على احد منهم مات ابدا በጭራሽ እኮ ነው ዝንት አለ ولا تقم على قبره በቀብሩም እንዳትቆም انهم كانوا يعني انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون بليل القرآن أنكس ما كان للنبي والذين آمنوا
أن يستغفروا للمشركين لنبيهم لعمانيوچم አይገባም አላህ ከለከለ ምን ሊያደርጉ أن يستغفروا للمشركين ለሙሽሪኮች ማህርታ ሊለምኑ አላህ ይማራቸው ሊሉ አይገባም አላህ ከለከለ ولو كانوا أولو قربى እንደው ኡሊ ቁርባ የቅርብ ዘመዶች እንኳን ቢሆን እነዛ ከሃዲያን ማለት ነው من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كفراቸው ግልጽ ከሆነላቸው በኋላ ለነሱ استغفار ሊለምኑ በጭራሽ አይገባም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልኩ ከልክሏል ማለት ነው ነገር ግን ብዙ ሰዎች ይሄንን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ይጥሳሉ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ያያየን ነው ከሃዲያን ሲሞቱ ያኔ አንዳንድ ዑለማኡ ዱላል ጠማማ የሆኑ ማለት ነው ዑለማ እሱ ምን ያደርጓቸዋል ፈትዋ ይሰጧቸዋል ማለት ነው ለጃሂል ለነዚህ ለከሃዲያን استغفار መጠየቅ ተራህም ማድረግ ይቻላል ለአይሁዳው ለነሳራው حتى ለሙልሂዱ ማለት ነው ምን ያመጣሉ ብዙ ማምታች ያደርጋል ማለት ቢደዓዋ ان رحمه الله عامه يا الله እዝነት ሰፊ ነው እያሉ ማለት ነው وبدعوا اننا لا نملك الجنه والنار እኛ ጀነትም ጀሃነምም አንመልክም እገሌ ጀነተ ብለን መወሰን አንችልም እያሉ ማለት ነው ምናልባት እኮ አምነው ሊሆን ይችላል እያሉ የተለያየ ማምታች ያመጣሉ وبدعوا انهم قدموا للانسانيه من الخدمات والمخترعات والمنجزات ለሰው ልጅ እኮ መልካም ነገር ሰርተዋል ጥሩ ነገር አድርገዋል እያሉ ማለት ነው እነዚህ ከሃዲያን ማለት ነው ጥሩ ነገር አድርገዋል ብዙ ለሰው ልጅ የሚጠቅም ነገር አድርገዋል ውለት አድርገዋል ስለዚህ እያሉ ለከሃዲ ለሙሽሪክ ለአይሁድ ለነሳራ ምን ያደርጋሉ استغفار ይለምናሉ አላህ ይዘንለት ይላሉ ማለት ነው ይሄ በቅርብ የምናየው የሆነ ነገር ነው አንድ የፍልስጤም ጋዜጠኛ ሞተች አቡ 20 አቡ አቅላ ምናምን የምትባል ማለት ነው ተመልከቱ ከዚያ ሰላት الغائب እስከ መስገድ ደረሱ ማለት ነው አላህ ይዘንላት ጀነት ፍርደውስ ያስገባት እያሉ ማለት ነው ሸሂዳ ናት እስኪሉ ካፊር ኮናት በአላህ ይካደች ማለት ነው እዚህ ድረስ ደረሱ ማለት ነው እዚህ ድረስ ደረሱ ምንድነው ሲባሉ ለፍልስጤም የምትታገል ነበረች ለፍልስጤም ጥሩ የምትሰራ ለመስጂድ አልአቅሳ የምትታገል ነበረች አሉ ይፈለገ ብታደርገ ከአቡ ጣሊብ በላይ አቡ ጣሊብ እኮ ለእስልምና ለነብዩ ስንት ነገር ያደረገ ነበር ነገር ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማህርታ እንዳይለምኑለት ይከለከለ አቡ ጣሊብ ጀነት እንኳን ያልገባ እንዴት አንድ ከሃዲ ለዚያም ተራ የሆነችን ሴት ጀነት ፊርደውስ ለመኑላት ማለት እንድትገባ አላህ ይዘንላት ይያሉ ማለት ተመልከቱ ሰዎች ከዲናቸው ከአቂዳ ምን አክል የራቁ እንደሆነ ተመልከቱ ወከዛልክ የተለያዩ ጊዜ ማለት እንደዚህ ከሃዲያን በሚሞቱ ጊዜ በጣም የሚገርመው ነገር ታላላቅ እስልምና ላይ ቦታ አላቸው ብለው የሚያስቧቸው ጁሃሎች ዘንዳ ማለት ነው ማህርታ ይለምናሉ ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ኢዝሃር መሐሲን الاسلام የእስልምናው በት እስልምና ያጠብቅም እስልምና እንዲህ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሃዲያን ጋር ይኖሩ ነበር ምናምን ይያሉ ያምታታሉ ማለት ነው ከሙሽሪኮች ጋር ይኖሩ ከሙናፊቆች ይኖሩ ነበር እንዲህ ያጠብቁም ነበር ይላሉ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ያለ ማወቃቸው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ከሃዲ ጋር ቢኖሩም ከሙሽሪኮች ጋር ቢኖሩም ላንዳቸው ምን አላደረጉም استغفار ማህርታን አልለመኑም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማህርታን አልለመኑም በል እንደውም ሲለምኑላቸው የነበረው ምንድን ነበር ቢልሂዳያቲ ወሰላህ አላህ እንዲመራቸው እንዲያስተካክላቸው ነበር ሲለምኑ የነበረው አንዱ መጥቶ ነገራቸው ደውሶቹ እኮ አምፀዋል ብሎ ነገራቸው አምፀዋል ክደዋል አላቸው ምን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اللهم اهدي دوسا واتي بهم ደውሶች አንተ ምራቸው ነው ይኸው ሂዳያን ይለምኑላቸው واتي بهم ወደ መዲና ሂጅራ በሂጅራ ማከነት አምጣቸው ብለው ሂንዱን ያደረጉላቸው وكذلك ለሰቂፎችም اللهم اهدي ثقيفان ያሉት እንጂ رحمه እዝነት አለመኑላቸው እንዲመራቸው ሂዳያን ይጠይቁላቸው بل وكان اليهود يتعاطسون عنده ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንዳ አይሁዶች ያስነጥሱ ነበር ለምን ነበር ነብዩ ዘንዳ ማለት ነው ለምን እንደም ያስነጥሱት يرجون ان يقول يرحمكم الله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يرحمكم الله እንዲልላቸው رحمه የአላህን እዝነት ለነሱ እንዲነምኑላቸው አውቀው ነብዩ ዘንዳ ያስነጥሱ ነበር ነብዩ ምን እንዲሏቸው ፈልገው يرحمك الله እንዲሏቸው ማለት ነው ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በረህማ ዱዓ ያደርጉላቸው ነበር ምንድን ነበር የሚሏቸው يهديكم الله ويصلح بالكم ነበር የሚሏቸው ነበር አላህ ይምራችሁ አላህ ያስተካክላችሁ ነበር የሚሏቸው ነበር ለየትኛውም ረህመት እዝነት አልለመኑም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዳንዶቹ ደግሞ ያምታታሉ ምን ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فاولئك يئسوا يعني የከለከለው استغفار ነው እንጂ ረህመት استغفار ማድረግ ነው የከለከለው እንጂ አላህ እንዲያዝንላቸው ረህማን መጠየቅ ግን አልከለከለም ይላሉ ነገር ግን ምስኪኖች ናቸው እነዚህ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فاولئك يئسوا من رحمتي እያለ በግልጽ የተናገረ በዚህ መልኩ ይላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር ትክክል እንዳልሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው ጀነት እንዲሁም ደግሞ የአላህ ረህመት ለሙእሚኖች ለሙወሂዶች ለሙተቆች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጻፈው ነው ስለዚህ ሙሽሪክ ሆኖ ለሞተ ለሆነ አካል استغفار አይለም ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው ባጭሩ
እናት አባቶቻችን በዚህ ላይ እንዳይሞቱ በሽርክ ላይ ኩፍር ላይ ካሉ ሽርክ በአላህ የሚያጋሩት ነገር ካለ ከአላህ ውጪ የሚለምኑት ከአላህ Subhanahu Ta'ala ውጪ የሚያር የተለያዩ ዒባዳ የሚሰጡ ካለ ዛሬ በህይወት እያሉ እናልቀስ ዛሬ በህይወት እያሉ እንታገል ከዚያ ሽርክ እንዲወጡ እንለምን በዚያ ሽርካቸው ላይ ከሞቱ በኋላ ለነሱ ማህርታ መለመን አንችልም ለአባታችን ማለት ለእናታችን ማህርታ መለመን አንችልም ብንለምንም አይጠቅማቸውም ስለዚህ የኛ የሙእሚኖች ረህመት እዝነት እንዲደርሳቸው ጀነት እንዲገቡ ዛሬውን በህይወት እያሉ ከዚያ ሽርክ እናውጣቸው ካሉበት ኹራፋት ከቢራ እናውጣቸው ጥሬ እናድርግላቸው ለማለት ወዳለሁ ኢንሻአላህ